أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم G6551 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ سے الگ رہ کر محض افتراء کر لیا جائے، لیکن یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی کی طرف سے ہے۔ سورہ یونس۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی اہمیت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے گا۔ G6520 G6520 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کیجیے پلیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ والدین عرض کریں گے، ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس کے کچھ آداب آپ کے سامنے پیش کریں۔ نہیں، اس سے پہلے حکمت نسائی میں آج ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نصرہ العزیز پیش کیا جائے گا، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے گا پلیز۔ G6327 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اچھی آواز بھی نئے مطالب حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے، اسی لیے اچھی آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بھی ترنم کے ساتھ پڑھا کرو اور سوز کے ساتھ پڑھا کرو۔ ہے تو خدا کا کلام، لیکن خدا کے کلام کو بھی پڑھنے میں فرق ہے۔ اس کو سرسری نظر سے پڑھنا اور بات ہے، بے دلی سے پڑھنا اور بات ہے۔
جان ڈال کر پڑھنا اور بات ہے. پھر مترنم آواز میں پڑھنا آپ کے اندرونی کیفیات کو جگا دیتا ہے، آپ کے اندر تموج پیدا کرتا ہے، اور اس تموج کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب ہم آہنگ ہو کر پھر آپ اکیلے نئے نئے مضمونوں کے گل کھلاتے ہیں، نئی روشنی عطا کرتے ہیں. تو نماز میں بھی یہی حال ہے. نماز اگر دل ڈال کر پڑھیں تو نماز کی بھی یہی کیفیت ہوگی. ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ تعالی بنصر عزیز، بات طاہر جلد 11 صفحہ 746. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس کے آداب آپ کے سامنے پیش کریں. جی ایڈمن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کلاس کے آداب. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو، جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو. تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں. برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں. صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں. آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. اگلے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب متعلمات سے ایک گزارش ہے. آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ G6 کلاس کا اسمبلی میٹیریل آپ کی سہولت کے لیے خاطر ٹیلی گرام گروپ میں ہر کلاس سے پہلے موجود ہوتا ہے. آپ سب متعلمات گھر میں اس کی پریکٹس ضرور کیا کریں، بالخصوص تلاوت کے لیے پڑھائے گئے اصولوں کے مطابق پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ کلاس کے دوران آپ کی تلاوت کرنے میں آسانی رہے. جزاک اللہ. اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. عظمت قرآن. عظمت قرآن کے حوالے سے آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ناموں کا جو تعارف کا سلسلہ چل رہا ہے اسی کو جاری رکھیں گے. سورۃ فاتحہ کا 5واں نام سبع المثانی. بعض علماء کے نزدیک اس کا نام سبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ سورہ تمام کتب الہیہ میں امتیازی شان رکھتی ہے اور اس کی مانند کوئی سورہ تورات یا انجیل یا دوسرے صحف انبیاء میں نہیں پائی جاتی. اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام مثانی اس لیے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی 7 آیات پر مشتمل ہے کہ ان میں سے ہر آیت کی قرات قرآن عظیم کے 7ویں حصے کی قرات کے برابر ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام سبع المثانی اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ اس میں جہنم کے 7 دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے اس سورہ کا ایک حصہ مقرر ہے جو خدائے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دور کرتا ہے. پس جو شخص جہنم کے ان 7 دروازوں سے محفوظ گزرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس سورہ کی 7 آیات میں داخل ہو. 7 آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ 7000 سال ہے اور ہر آیت 1000 سال کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ آخری 1000 سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا اور یہ مقام اسی طرح اظہار کا متقاضی تھا جس طرح یہ سورہ شروع دنیا سے لے کر آخرت تک کے ذکر کی کفیل ہے.
اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا پہلا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کے بیان شدہ کوئی سے 2 نام بتائیں. جی 6397. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ام الکتاب اور سبع المثانی. جی ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ. سورۃ فاتح کی ہر ایک آیت کی قرات قرآن عظیم کے کتنے حصہ کی قرات کے برابر ہے؟ جی 6330. جی 6330. جی 6560. جی 6560. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں 7ویں حصے کے برابر. جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے سورۃ الفاتحہ میں جہنم کے کتنے دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان سے کیا مراد ہے؟ جی 6603. جی 6603. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں جہنم کے 7 دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور اس ہر ایک دروازے کے لیے اس سورت کا ایک حصہ مقرر ہے جو خدائے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دور کرتا ہے. جزاک اللہ آپ کا جواب درست ہے. سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات دنیا کی عمر کے متعلق کیا اشارہ کرتی ہیں اور آخری حصہ میں دنیا کی حالت کیسی ہوگی؟ جی 6305. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دنیا کے 7000 سال کی عمر کا اشارہ کرتی ہے اور آخری حصہ میں دنیا کی بہت بری حالت ہوگی یا جی یہ آخری 1000 سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا. جزاک اللہ. حسن الجزا. اگلا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ یا حاشیہ میں المنزل لکھنے سے کیا مراد ہے؟ جی 6323. جی 6323. جی 6327. جی 6327. جی 6305. جی 6335. فاتحہ کے قرآن مجید کے 7ویں حصے کے برابر ہے. المنزل جیسے قرآن مجید کی 7 منزل ہیں. جی تو یہ سورۃ فاتحہ پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. جی بالکل. قرآن کریم کی تقسیم کے لحاظ سے اس کی 7 منازل ہیں، یعنی ہر منزل ایک دن پڑھ کر 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا جا سکتا ہے. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ منزل لکھنے سے مراد ہے کہ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہی ہے. جزاک اللہ آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ. میں اس خوبصورت شعر کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. جزاک اللہ حسن جزا. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. مراجعۃ القواعد، اور اس میں آج ہم جس اصول کی دہرائی کریں گے وہ ہے غنہ. پہچان: عربی حروف غنہ 2 ہیں، یعنی نون یا میم پر جب تشدید کی علامت ہو تو اس میں غنہ کی آواز پیدا کی جاتی ہے. وضاحت: غنہ سے مراد ناک سے آواز جاری ہونا ہے اور اس کی 2 اقسام ہیں،
नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। जब नून पर तशदीद की अलामत आती है तो इसमें गुन्ने की सिफ्त पैदा हो जाती है, और जब मीम पर तशदीद की अलामत आती है तो इसमें गुन्ने की सिफ्त पैदा हो जाती है। अदायगी, गुन्ने की आवाज 2 सेकंड लंबी होनी चाहिए। पहले साकिन और मान बाद मुतहर्रक पढ़ा जाता है। गुन्ना इस आवाज को कहते हैं जो नाक से खारिज हो। आवाज नाक में ठहराकर फिर हरकत अदा की जाती है, जैसे इन्न, अम्मा। पहले गुन्ने की आवाज को 2 सेकंड लंबी होनी चाहिए और पहले साकिन और मान बाद मुतहर्रिक। पहले इसमें सेकंड्स पे रुकते हैं साकिन आवाज पे और बाद में इसको मुतहर्रिक पढ़ते हैं, इन्न, अम्मा। अगर हम गुज़श्ता पढ़ाई के इन तीनों उसूलों को सामने रखकर दोहराई करें तो समझने में आसानी रहेगी और गलती का इम्कान भी कम होगा। तो ये पिछले पढ़ाए गए तीनों उसूलों को मैंने सामने रख के समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सुकून, जब भी सुकून की अलामत होगी तो हमने याद रखना है कि पिछला जो हर्फ होगा वो हमेशा मुतहर्रिक होगा और उसको अगले हर्फ के ऊपर जिस पे सुकून की अलामत होती है सिर्फ जोड़ना होता है। इसमें ना हरकत देनी होती है, ना इस पर ज्यादा ठहरना होता है। इसको सिर्फ एक नुक्ता जितना वक्त दिया जाता है, अल। तशदीद, तशदीद में 2 उसूल होते हैं, एक तो सुकून का असूल और दूसरा हरकत का। यहाँ कोई भी हरकत हो सकती है। तो जब हम तशदीद को पढ़ते हैं तो उसमें मजबूती पैदा करनी होती है। उसको पढ़ने के लिए पिछले हरकत वाले हर्फ को अगले हर्फ से जोड़ते हैं पहले मजबूती से, रॉब बी, फिर हम उसकी हरकत को अदा करते हैं, रॉब बी। अदायगी के लिए पहले इस पर मजबूती से आवाज को ठहराते हैं, फिर इसकी हरकत को अदा करते हैं। और गुन्ने के लिए जब भी आपको नून या मीम पर तशदीद की अलामत नजर आएगी उस वक्त आपने इसमें गुन्ने की आवाज पैदा करनी है और बाकी हरूफ पर जब तशदीद की अलामत होगी तो उसमें मजबूती पैदा करनी है। जैसे जब भी नून पर या मीम पर तशदीद की अलामत नजर आएगी तो इसको गुन्ने की आवाज पैदा करते हुए और फिर बाद में हरकत को अदा करेंगे, इन्न, अम्मा। गुन्ने की आवाज 2 सेकंड लंबी होनी चाहिए। पहले साकिन और मान बाद मुतहर्रक पढ़ा जाता है। इन तीनों उसूलों में अगर आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखें तो हमेशा इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। सुकून की अलामत जब भी नजर आए उसमें सिर्फ हमने उसको जोड़ना है। तशदीद की अलामत हो तो उसको मजबूती से अदा करना है और नून या मीम पर जब तशदीद की अलामत नजर आए तो उसमें गुन्ने की आवाज पैदा करनी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जब भी साकिन हर्फ के बाद मुशद्दद हर्फ हो तो साकिन हर्फ पढ़ने में नहीं आता, बल्कि साकिन हर्फ से पहले मुतहर्रिक हर्फ अगले मुशद्दद हर्फ के साथ मिला दिया जाता है। जैसे आप ये देखने इसमें आबत तुम, इसमें पहले साकिन हर्फ है और बाद में मुशद्दद। जब भी पहले साकिन हर्फ होगा और बाद में मुशद्दद हर्फ होगा तो साकिन हर्फ पढ़ने में नहीं आता और पिछला हरकत वाला हर्फ जो होता है उसको तशदीद के साथ मजबूती से मिला के अदा किया जाता है और फिर उसकी हरकत को पढ़ा जाता है, आबत तुम, आबत तुम। और मीम के ऊपर आपको सुकून की अलामत नजर आ रही है, इसको सिर्फ हमने जोड़ना है, ना इसको कोई हरकत देनी है और ना इस पर हमने ज्यादा देर ठहरना है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोहराई किसी हद तक फायदेमंद साबित हुई होगी। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको आज का उसूल बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपना सबक नंबर 11 पढ़ेंगे जो कि मदे लीन के बारे में है।
मद लीन। लफ्ज लीन के मानी नरमी और लचक के हैं। हुरूफ लीन दो हैं, वाओ लीन और या लीन, यानी वाओ साकिन और या साकिन। हरफे लीन की दुरुस्त अदायगी के लिए उसे हरफे मद की तरह वक्त दरकार होता है। चूंकि हरफे मद को हम 2 सेकंड टाइम देते हैं, तो इसका मतलब है मद लीन को भी हमने 2 सेकंड के लिए पढ़ना है। अगर इसे बहुत सुरत से पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी जल्दी से पढ़े तो इसकी अदायगी गलत होगी, ठीक नहीं होगी। कुरान मजीद ने हरफे मद की तरह हरूफे लीन को ज्यादा वक्त देने की गुंजाइश रखी है। मसलन हुरूफे मुक़त्तआत में से उन हरूफ पर मद की अलामत है हरूफ पर मद की अलामत है जिनके तलफ़्फ़ुज़ में हरफे मद के बाद साकिन हर्फ आता है। मसलन ये हरूफे मुक़त्तआत हैं, आइन, सीन, क़ाफ। जब हम आइन को इसको ब्रेक करते हैं उर्दू में, तो हमारे पास हरफे मद आ जाता। पहले आइन के ऊपर फतह होगी। अब देखें, इसको जब हमने ब्रेक किया है, जैसे सीन, इसको जब उर्दू में हम लिखते हैं, सीन के नीचे कसरा, या पर सुकून की अलामत आ जाती है और नून भी साकिन हो जाता है। और क़ाफ को उर्दू में लिखने के लिए क़ाफ के साथ अलिफ, फिर फा के ऊपर सुकून, यानी पहले वाला सी जो है वो हरफे मद है और दूसरे में क़ा जो है ये भी हरफे मद है, पर मद की अलामत है। अब आइन, इसको देखते हैं, आइन पर भी है, हालांकि सीन में या हरफे मद है और आइन में या हरफे लीन है। अब फर्क क्या है हरफे लीन की हम पहचान करने के लिए, कि अब देखें या साकिन आइन वाले लफ्ज को अगर हम गौर से देखें तो या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जो कि आइन है, इस पर फतहा की अलामत है। तो इससे हम ये नतीजा खस कर सकते हैं कि जब या साकिन से पहले वाले हर्फ पर फतहा की अलामत होगी तो ये हमारी या लीन होगी। इसको हम आई आई यानी आराम से पढ़ेंगे, नरमी के साथ, और इसका टाइम जो है वो 2 सेकंड होगा। लेकिन चूंकि अगर हम हरूफे मुक़त्तआत की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसके बाद नून के ऊपर भी सुकून है, तो इसको हम लंबा पढ़ सकते हैं। इसमें इसी तरह आई जो है ये हरफे लीन है इसमें। हालांकि सीन में भी या है, देखिए सीन में भी अगला जो लफ्ज है सीन का, उसमें भी सीन के नीचे कसरा और या के ऊपर सुकून है। जी नेक्स्ट। अब हम इसकी मश्क करेंगे और हम इसमें निशानदेही करेंगे कि कहाँ कहाँ हरूफे लीन आ रहे हैं या मद लीन आ रहे हैं। जी एडमिन साहबा, आपसे गुजारिश है कि किसी मुतालिमा को माइक दे दें। जी 6323। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप तावुज़ के साथ शुरू कीजिए। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम लौ हौलहु लसौफ अल-मौत। जी जज़ाकिल्लाह। ये जो दूसरा लफ्ज आपने पढ़ा है ना, लौ लौ, ठीक है, इसमें जरा लौ इस तरह करके लौ की बजाय, ठीक है, लौ। जी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, जज़ाकिल्लाह। जी एडमिन साहबा, किसी और बहन को माइक दे दें। जी 6318। जी 6318। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
جی آپ तावुज़ के साथ दूसरी लाइन पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गदौ तवल्लौ तरौ तगौ औला. जी जज़ाकिल्लाह. आपने ये जो फतह इश्फाइया इसको 2 सेकंड टाइम दिया, लेकिन दूसरा थोड़ा सा 2 सेकंड से आपका थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो रहा था. आप एक दफा फिर से ट्राई कर लीजिए. औला ये गदौ यहाँ से गदौ ठीक है. तवल्लौ जी ठीक है. तरौ तगौ औला. ये ला जो है ये सीधा होगा, प्लेन, और बारीक पढ़ा जाए. औला. जी माशाल्लाह. आप ये दूसरी लाइन जो आपने अभी पढ़ी है, आप इसमें निशानदेही कर सकती हैं कि इसमें हर्फ लीन किधर है? वाओ ये सीन दाल के बाद. जी शाबाश, ठीक कह रही हैं आप. वाओलीन. ये वाओलीन है. वाओलीन किस तरह से है? क्योंकि वाओ साकिन है और इससे पहले जो हर्फ है दाल वो मफ्तू है. ठीक है, इस पे फतह है. फतह है. और वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर फतह हो तो वो वाओलीन है. जी जी जज़ाकिल्लाह. जी एडमिन किसी और बहन को मौका दीजिए. जी 6330. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी आप तावुज़ के साथ ये तीसरी लाइन पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंसौना फ़अउआ. ये फा को झटके से नहीं, फा ठीक है, 1 सेकंड पढ़े लेकिन झटका नहीं है लगाना. फ़अउआ यौमन युस्क़ौना. सॉरी युस्क़ौना. जी शाबाश. फ़ौक़हुम. जी माशाल्लाह. पहले वाला जो आप है ना, ये लफ्ज जो आपने अभी पढ़ा तंसौना, आप इसमें मदलीन की जो हर्फ लीन है इसकी निशानदेही करें. जी वाव से पहले फतह है जी. जिससे हाँ जी मदलीन बनता है. जी जी बिल्कुल ठीक है. जी थर्ड वाले में बताएं. तीसरे वाले में यौमन, इसमें ये वाव से पहले फिर फतह है फिर बनता है यहाँ पे भी रुफेलीन. रुफेलीन. ये कौन सा लीन है? लीन के 2 हमने हरूफ पढ़े ना आज. जी वाव और या. एक ये वाव है पहला फर्स्ट वाला है. जी जी ठीक है. जज़ाकिल्लाह. माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा. जज़ाकिल्लाह. जी एडमिन आपसे गुजारिश है कि किसी और बहन को माइक दें. जी 6457. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी आप तावुज़ के साथ शुरू कीजिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम लौ हौलहू लसौफ अल मौत. जी माशाल्लाह. जी जी आप मुझे बताएं पहले वाली लाइन में हर्फ मद की निशानदेही करें. जी वाव साकिन से पहले मफ्तू लेटर है ना, यौम या के पर फतह है तो ये हर्फ लीन है. जी. और कौन सा लीन है? ये वाव साकिन. वाओलीन, वाव साकिन. जी जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह. जी दूसरी लाइन भी आप काइंडली पढ़ लें. ठीक है. गदौ तवल्लौ. इसको दोबारा पढ़े दूसरे लफ्ज को.
तवल्लौ। जी अब थोड़ा सा इस पे ठहर रही हैं, ठहरे नहीं, जैसे कि आज हमारी जी उन्होंने बताया कि इसको मजबूती से पढ़े, तो इस पे आवाज को ठहराना नहीं है आपने। ठीक है, तवल्लौ जी माशाल्लाह। तरौ तगौ। जी अब थोड़ा सा इसको ना आवाज को कंट्रोल करें, 2 से आपकी 2.5 सेकंड हो रही है, ठीक है, 2 सेकंड तक इसको रखें। तगौ औला। जी माशाल्लाह, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत प्यारा आपने पढ़ा माशाल्लाह। इसकी आवाज को थोड़ा 2 सेकंड तक इसका टाइम होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें इसका भी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी एडमिन साहबा, किसी और बहन को माइक दे दें प्लीज। जी G6475। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अब तावुज़ के साथ शुरू करें। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंसौना फ़अौआ यौमन युस्क़ौना फ़ौक़हुम। जी जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा। आप ये इस लाइन में जो आखिरी लफ्ज है इसमें हरफे लीन की निशानदेही करें। जी ये वाव साकिन से पहले फा के ऊपर फतह है, तो ये वाव लीन बनता है फाऊ। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी एडमिन, आपसे गुजारिश है कि किसी मुतल्लिमा को माइक दे दें। G6471। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तावुज़ के साथ आप पहली लाइन पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैसु लैलतु फकैफ शहरैनी रअयता। जी माशाल्लाह, अगली लाइन भी पढ़ ले। आतैना बैतिया बैना वअैना गैर। जी नेक्स्ट भी। इनैनी कैदा कुरैशिन बिदै ऐनुन ऐनुन। जी माशाल्लाह। जी आप पहला जो लफ्ज आपने पहली लाइन में पढ़ा है उसमें हरफे मद की या हरफे लीन की निशानदेही करें। या साकिन से पहले हा फतह वाली है, तो ये है यालीन। जी जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बिल्कुल ठीक बताया। या साकिना से पहले वाले हर्फ पर अगर फतह की अलामत हो तो फिर वो या मद होगी, हमारी या लीन होगी। पहले वाली जो मश्क थी उसमें वाव लीन का हमने पढ़ा था, अब जो है ये या लीन है। जज़ाकल्लाह। जी एडमिन साहबा, किसी और मुतल्लिमा को माइक दे दीजिए। G6513। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप तावुज़ के साथ शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हैसु
ليلة فكيف شهرين رأيت جی آگے بھی پڑھ لیں. أتينا بيتي بين فأين غير مؤمنين كيد قريش بدين عين. جی جزاک اللہ. آپ بھی پہلی والی لائن میں کسی بھی حرف میں سے مد لین کی نشاندہی کریں. جی یہاں سب میں ہی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے مفتوح حرف ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ یا لین کی چونکہ مشق ہے ہماری، اور آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. یا ساکنہ سے پہلے حرف پر مفتوح کی علامت ہے، یہ مفتوح لیٹر ہے تو فتح کی علامت ہے، تو اسی لیے یہ ہماری یا لین ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جیسا کہ ہم نے وہ حروف مقاطعات کا پڑھا تھا، اس میں ہم صرف عین اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نون ساکن اور قاف بھی جو ہے نا فا، اس میں بھی اینڈ پہ سکون کی علامت ہوتی ہے، اسی لیے ہم ان کو وہاں گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو مزید لمبا کر لیں. ورنہ آپ نے جب یا ساکن سے پہلے مفتوح لیٹر دیکھنا ہے، مفتوح حرف دیکھنا ہے، تو اس وقت آپ نے صرف اس کو 2 سیکنڈ ٹائم دینا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ حروف مقطعات میں ہم بے شک اس میں یا لین ہو، لیکن اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے پاس اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور وہی اس میں شروع میں بتانے کی کوشش کی گئی تھی. اور کچھ بہنیں یا ہم جب تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو لمبا کر جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہے تاکہ ہم ان کو 2 سیکنڈ سے لمبا نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس حروف مد کا ٹائم بھی 2 سیکنڈ ہوتا ہے، اور حروف لین جو ہے مد لین ان کا بھی 2 سیکنڈ ہوتا ہے، برابر ہے. اس کو 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن حروف مقطعات میں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو گھر میں ان کی پریکٹس کریں اس رول کی، اور جب آپ تلاوت کریں تو ان رولز کو اپلائی بھی کریں. تو جزاک اللہ. امید ہے کہ بہنوں کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہمارا وقت اس سیگمنٹ کا ادھر ہی ختم ہوا جاتا ہے. اب ہم اپنی ایڈمن کی طرف واپس چلتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تدریب القواعد کے عنوان سے ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے، اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو پچھلے پڑھائے گئے اصول اور آج کا پڑھایا گیا جو اصول ہے اس پہ سورۃ المومنون پر پریکٹس کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے. تو جو رموز و اوقاف ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، سب کو اپلائی کریں گے. تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کسی ایک بہن کو مائک دیں تاکہ ہم آج کا سبق شروع کر سکیں. جی 6392. جی 6392. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز تاؤس پڑھ کے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یسارعون فی الخیرات
وهم لها سابقون. अच्छा जी, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं. यहाँ से देखें, उलाइका युसारिऊना. देखें, आज हमने पढ़ा है ना कि वाव पे जब वाव साकिन होती है तो उसको 2 सेकंड लंबा पढ़ा जाता है पहले लफ्ज के साथ मिलाकर. तो इसको पढ़े युसारिऊना. युसारिऊना. जी, आगे फिल खैराती. फिल खैराती. रा को हम ठीक पढ़ेंगे और 2 सेकंड लंबा पढ़ेंगे. इस पे फतह इशबाई है, खड़ी जबर है. इसको मेरी बहन फिर पढ़े, फिल खैराती. फिल खैराती. वहुम वहुम लहा. लहा. और ये देखिए, हा को भी 2 सेकंड लंबा पढ़ना है. अब इस सा को भी 2 सेकंड लंबा पढ़ना है. इसके ऊपर खड़ी जबर है, फतह इशबाई है. साबिकून. साबिकून. काफ को मोटा पढ़िए, काफ ठीक लेटर है, तफखीम है. साबिकून. बहुत शुक्रिया. फिर से आप इसी आयत को आप पढ़िए दोबारा से. उलाइका युसारिऊना फिल खैराति वहुम लहा साबिकून. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. मकाफ को प्रैक्टिस कीजिएगा आइंदा पढ़ते हुए या घर में जब भी पढ़ें. काफ को ठीक पढ़िए, आइन को आइन की आवाज के साथ. और ये हमने पढ़ा था खाई. खाई, इसको एक दफा पढ़ें. खैराती. बहुत शुक्रिया. रा पे जब भी कोई साइन आता है फतह या दम्मा का तो रा मोटी पड़ी जाती है. इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा जी, एडमिन साहबा किसी और शामला को माइक दीजिए. जी 6317. जी 6317. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. यहाँ से तावूस के बाद यहाँ से शुरू कीजिए. जी ठीक है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़्लमून. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. आप इस आयत में हमें हरूफ लीन के बारे में बताएं. यहाँ पे आपने कितने हरूफ लीन देखे हैं? शुरू से देखिए. जी इसमें वाला दैना में जो दैना आ रहा है जी जी, ये क्योंकि उसके ऊपर फतह है या से पहले. जी ठीक है. जी, और उसके बाद किताबों जी युज़लमून में मीम के ऊपर, हाँ जी, मीम के ऊपर दम्मा है. जी जी जी, ये भी जो है जी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह. अच्छा जी, एडमिन साहबा किसी और बहन को बुलाएं. जी 6602. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी मेरी बहन यहाँ से शुरू कीजिए तावुस के बाद. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरतिम मिन हाज़ा फ़ी गमरतिम मिन
هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے ہر ایک لفظ کو بہت ہی خوبصورت ادا کیا ہے, جیسے سنبھال کر دھیان رکھ کے ایک ایک لفظ کی حرکات کے مطابق ادا کیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, ایڈمن صاحبہ آپ کسی اور بہن کو مائک دیجیے. 6466. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تب اس کے ساتھ شروع کیجیے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. جی آگے. جی لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. جی بہت شکریہ. اچھا جی, یہاں پہ بتائیں حروف لین کہاں پہ تھا, کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ یہ مترفین میں یا کے اوپر جو اچھا مترفین نہیں, یہ اس پہ ہے, جی الیوم پہ ہے, یوم جی پہ ہے. ہاں جی, واو ساکن ہے اور یا پہ فتح ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور یہ جو ہم نے لاسٹ پڑھا تھا, یہ دیکھیں نون مشدد کو 2 سیکنڈ کے لیے غنہ کی آواز سے ایک دفعہ اس کو آپ پھر پڑھیں. انکم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا جی, ایڈمن صاحب کسی اور بہن کو مائک دیجیے. G6471. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہاں سے شروع کریں تحفظ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا جی, یہ دیکھیں یہاں سے قد قاف کو موٹا پڑے, اگلا قاف سادہ کاف ہے, تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ دوبارہ پڑھیں قد کانت, کاف کو 2 سیکنڈ پر ہم آگے لمبا پڑھیں گے خالی الف کی وجہ سے. قد کانت, اور یہ دیکھیں آگے آیاتی جی آگے پڑھیے. تتلا جی آگے. علیکم جی. فکنتم علی اعقابکم تنکصون. جی یہ صاد ہم موٹا پڑھیں گے, گول منہ کے ساتھ راؤنڈ منہ بنا کے سون, اور یہ بہت اچھی پریکٹس کر رہی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. الف اور آئین کی آواز, قابکم
आकाबिकुम। अलिफ सादा रहेगा, आइन की आवाज अपनी होती है, इस तरह पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। एडमिन साहब प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिए। जी G6604। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से पढ़ना है। अफलम, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे निशान लगाया है। अच्छा। मुस्तकबिरीना बिही सामिरन तहजुरून, अफलम यदब्बरुल क़ौला अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन। जज़ाकल्लाह खैर। आए हम इसको मिलकर पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी ट्राई की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे भी किसी एक बहन ने शई को बड़ी तेजी से पढ़ा था, मगर आज जो हमारी प्रैक्टिस थी उसमें शई बई ताई दो सेकंड में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुस्तकबिरीना बिही सामिरान तहजुरून। इसको आप पढ़ें। मुस्तकबिरीना बिही सामिरन तहजुरून। बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिरीन पे हम ठहर भी सकते हैं, अगर ना ठहर सके तो आगे भी जा सकते हैं। ठहरे तो अच्छा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अफलम, अलिफ पे खाली फतह है तो 1 सेकंड के लिए पढ़ेंगे, फा को भी 1 सेकंड के लिए। अफलम, अफलम को पढ़े। अफलम जी आगे। यदब्बरू, जी ठीक है, फिर देखे। यदब्बरुल क़ौला, काऊ को देखे मेरी बहन, वाओ काउला। क़ौला, जी आगे। क़ौला। जी। अम जाअहुम मा लम ये देखो, याति, मजबूती से इस लफ्ज को पढ़े। हुम्मा। हुम्मा जी। लम याति, देखे या हल्का सा ऐसे, हल्का से या ती, याति, जोर से झटका नहीं, अलिफ का बहुत हल्का सा या ती, याति। जी आगे। आबाअहुमुल अव्वलीन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अव्वलीन, अव्वलीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। आज का हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं इंचार्ज साहबा की तरफ वापस एडमिन साहबा से कहती हूँ कि वो उन्हें उनके पास माइक लेके जाएं ताकि वो हमें अगले प्रोग्राम से मुतला करें। अल्लाह हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अगली हमारी क्लास 18 अक्टूबर सोमवार को होगी और क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा
نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین. جزاکم اللہ. ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.